प्रणाम जय जगन्नाथ पिला माने गजानन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को तुम मान को स्वागत। तो गत आम एपिसोड 7 रे यूजीसी नेट जेआरएफ ओडिया 50 एमसीक्यू जो आलोचना करथिले तो टोटल हमर 350 गोटी हो जाइतिला। आज हम एपिसोड 8 रे 351 ठारो आरंभ करिबा। 351 नंबर कोन कोछि क्वेश्चन जहा द्वारा संख्या और कारकर प्रतिति जन्मे जहा द्वारा संख्या और कारकर प्रतिति जन्मे ताहाको कोन कुआ जाए विभक्ति कुआ जाए। तो पिला माने ऑप्शन कोनी जे तो ऑप्शन कोले वीडियो बहुत लंबा हे जिवो हैला कि तेनु करी मु डायरेक्ट आंसर गुडी को कहि दोछि आ तुमे माने याको भलो से प्रैक्टिस करो जेहेतु या निश्चय परीक्षा रे पड़िबो तेनु करी वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा को अनुरोध। 352 नंबर क्वेश्चन विभक्ति विभक्ति केते प्रकार विभक्ति 7 प्रकार। ए विभक्ति 7 प्रकार जे 7 प्रकार विभक्ति कौन कौन से गुडी को तमे कमेंट रे जणाइबो हला। तापर 353 नंबर क्वेश्चन ए माने गुडिक गुडाक आदि केउ विभक्ति प्रथमा विभक्ति। 354 नंबर क्वेश्चन को उनको मानंको आदि केउ विभक्ति द्वितीय विभक्ति। 355 नंबर क्वेश्चन रे द्वारा देही कर्तुक कर्तृक आदि केउ विभक्ति तृतीय विभक्ति। तापरे 356 नंबर क्वेश्चन को मानंको निमित्त निमंते आदि केउ विभक्ति पर्यायवाची चतुर्थी विभक्ति। तापरे 357 नंबर क्वेश्चन रु ठारु तहु मानक ठारु आदि केउ विभक्ति पर्यायवाची पंचमी विभक्ति। 358 नंबर क्वेश्चन र कर करी मानकर आदि केउ विभक्ति पिला माने षष्ठी विभक्ति। तापरे 359 नंबर क्वेश्चन रे ठारे तही मानक ठारे आदि केउ विभक्ति सप्तमी विभक्ति। 360 नंबर क्वेश्चन को जीवा जे रेखांकित पदर विभक्ति चिन्ह बोली पचारिछि हेले कोन करिबा। 360 नंबर क्वेश्चन चंद्रशेखर कपिलास रे पूजा पांती चंद्रशेखर होते रेखांकित पद एटा केउ विभक्ति प्रथमा विभक्ति। तापरे 361 नंबर क्वेश्चन लवकुश दुहे जाण भाई लवकुश केउ विभक्ति प्रथमा विभक्ति। तापर 362 नंबर क्वेश्चन गच्छ गुड़िक भल छाई प्रदान करुछंती गच्छ गुड़िक केउ विभक्ति प्रथमा विभक्ति। कृपण को धिक 363 नंबर क्वेश्चन कृपण को धिक એટલે कृपण को होची एडी रेखांकित पद एडा केउ विभक्ति द्वितीय विभक्ति। 364 नंबर क्वेश्चन सप्ताह व्यापी आंदोलन फल किछि हला नाही सप्ताह व्यापी होची एठारे रेखांकित पद एडा केउ विभक्ति द्वितीय विभक्ति। 365 नंबर क्वेश्चन मते गीत गाई आसे मते होची रेखांकित पद एडा केउ विभक्ति द्वितीय विभक्ति। तापर 366 नंबर क्वेश्चन पिलाटी शशरे विकल हलानी पिलाटी शशरे विकल हलानी शशरे केउ विभक्ति तृतीय विभक्ति। 367 नंबर क्वेश्चन मुनिव भृत्य द्वारा पानी अणाइले भृत्य द्वारा केउ विभक्ति तृतीय विभक्ति। 368 नंबर क्वेश्चन म देई से काम हेबो नाही म देई होची रेखांकित पद एटा केउ विभक्ति तृतीय विभक्ति। 369 नंबर क्वेश्चन रमा को तरकारी रुचु नाही रमा को होची एठारे रेखांकित पद
ଏଟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହବ? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା 370 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ମଶାକୁ ଧୂଆଁ ଦରକାର। ମଶାକୁ ଧୂଆଁ ଦରକାର କଣ ହବ ଏଟା? ମଶାକୁ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। 371 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସାରଙ୍କ ହେତୁ ପିଲାଟି ଚାକିରି ପାଇଲା। ହେଲେ ସାରଙ୍କ ହେତୁ ହଉଛି ଏଠାରେ କଣ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ। ଏଟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ 372 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଲା? 372 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବଡ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିଲା। ବଡ ଦେଉଳରୁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। 373 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହାତୀ ଠାରୁ ବାଘ ବେଶୀ ବଳୁଆ। ହାତୀ ଠାରୁ ଏଟା ଏ ପଦ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ। ଏଟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। 374 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ଜନ୍ମରୁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। 375 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିମାନଙ୍କର ଅନୁକରଣୀୟ। କବିମାନଙ୍କର ହଉଛି ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। 376 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଳ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଜଳ ହଉଛି ଏଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଲା? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। 377 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସାହିତ୍ୟର ସାଧନା ତାଙ୍କୁ କାଳଜୟୀ କରିପାରିଛି। ସାହିତ୍ୟର କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। 378 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଋତୁମାନଙ୍କରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଋତୁମାନଙ୍କରେ ଏଠାରେ ହଉଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ। ଏଟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। 379 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ଧରାବତରଣରେ ପୃଥିବୀ ପାପଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଧରାବତରଣରେ ହଉଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। 380 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଘରେ ଘରେ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। ଘରେ ଘରେ ହଉଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କୃଦନ୍ତ। କଣ କହିଛି କୃଦନ୍ତରେ? 381 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁ କହିଲେ 381 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଧାତୁ ବା କ୍ରିୟାର ପରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? କୃଦନ୍ତ କହନ୍ତି। 382 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ର, ଆ, ଅତି, ପ୍ରତି, ପରି, ଉପ ଆଦି ବ୍ୟାକରଣର କେଉଁ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଉପସର୍ଗ ବିଭାଗ। ପିଲାମାନେ ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଆମର ଯୋଉ ଉପସର୍ଗ କେତୋଟି ଅଛି? କେତୋଟି ଉପସର୍ଗ ଅଛି? କେତୋଟି ଉପସର୍ଗ ଅଛି ରେ ପିଲେ? ଏଟା କମେଣ୍ଟ ରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବ। ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ହେଲା କି? ତାପରେ 383 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। କଣ କୁହାଯାଇଛି 383 ରେ? ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଉପସର୍ଗ। 384 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତୋଟି ଉପସର୍ଗ ଅଛି? 20ଟି। କେତୋଟି? 20ଟି। 385 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। 386 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଧାତୁର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗି ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହେଲା ବେଳେ ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ଯଦି ଉପସର୍ଗ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦ ଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଉପପଦ। ତାପରେ 387 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଜ କଣ ହବ? ଭୃତ୍ୟ। 388 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ କଣ ହବ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ 389 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।
ପାନୀୟ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପଦ? ପାନୀୟ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପଦ ପିଲେ? କୃଦନ୍ତ। 390 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନି ଯୁକ୍ତ ଅକ କଣ ହବ? ନାୟକ। ନି ଯୁକ୍ତ ଅକ ନାୟକ। 391 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଲା ନା ସି ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ। ସି ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ନ କଣ ହବ? ଶୟନ। ତାପରେ 392 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଲୁପ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଲୋପ। ତାପରେ 393 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଲା ନା କ୍ଷୁବ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ କଣ ହବ? କ୍ଷୋଭ। ହେଲା। ତାପରେ 394 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। କଣ କହିଲା? ଲୟ ଶବ୍ଦଟିରେ, କି ଶବ୍ଦ? ଲୟ ଶବ୍ଦଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି? ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। 395 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସହିଷ୍ଣୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶବ୍ଦ? ସହିଷ୍ଣୁଟା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? କୃଦନ୍ତ। 396 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁକ୍ତ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶବ୍ଦ? ମୁକ୍ତଟା ସେଟା ମଧ୍ୟ କୃଦନ୍ତ। ତାପରେ 397 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦାତବ୍ୟ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶବ୍ଦ? ଦାତବ୍ୟଟା କୃଦନ୍ତ। ହେଲା। ତାପରେ 398 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସୁସ୍ ଯୁକ୍ତ ତ କଣ ହବ? ଶୁଷ୍କ। ସୁସ୍ ଯୁକ୍ତ ତ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଶୁଷ୍କ। 399 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ଥା ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ସ୍ଥାୟୀ। ସ୍ଥା ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ ସ୍ଥାୟୀ। 400 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖା ଯୁକ୍ତ ଆ ଖିଆ। ଖା ଯୁକ୍ତ ଆ କଣ ହବ? ଖିଆ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଏପିସୋଡ 8 ର 50 ଗୋଟି MCQ। ତାହେଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ 40 ସରିଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏପିସୋଡ ଦେଖିବା, ପଢିବା, MCQ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ବୁଝିଲ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଭଲସେ ମନ ଦେଇ ଦେଖ ଭିଡିଓଟିକୁ। ଯଦି ବୁଝାପଡୁନି ଭିଡିଓଟିକୁ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରି ଦେଖ, ସ୍କିପ୍ କର ନାହିଁ ଚଞ୍ଚଳ ଗତିରେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ, ଏବେଠୁ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହାର ଆହୁରି MCQ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। MCQ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତାହେଲେ ଆମ ଗଜାନନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବ ଏବଂ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।